금요일날 퇴근하면서 배번호 받으러 지금 마라톤 엑스포로 자전거 타고 가고 있습니다. 직장에서 다운타운까지 자전거 타고 한 15분이어서 두 손 놓고 타기. 네, 마라톤 엑스포 도착했습니다. 마라톤 엑스포에 왔습니다. 네, 도착하니까 이렇게 알림 시스템이 있더라고요. 혹시나 날씨가 안 좋으면 그거에 대비해서 커뮤니케이션을 할 수 있는 용도로 준비해 놓은 것 같습니다. 네, 우선 엑스포를 둘러보기 전에 배번호부터 픽업하도록 하겠습니다. Hi, how are you? 34, 33? 34, 33? 33. How are you feeling? I'm healthy and everything I'm healthy? Yeah. Is it gonna rain a little? Yes, that's Okay, alright. Is this you? Oh, yeah. Your pins if you want. Alright. And then your next stop will be your next table down and grab your shirt. Alright, thank you so much. Alright, thank you. Okay? 네, 이렇게 빕을 픽업했고요. 이제 엑스포를 둘러보도록 하겠습니다. Alright, thank you so much. 네, 이번 마라톤 대회에 풀코스, 하프, 그리고 릴레이 레이스가 있는데 42,000명 정도가 참가한다고 하더라고요. 그래서 제 이름을 찾느라 한 10분 정도 보낸 것 같습니다. 티셔츠를 받았는데 사이즈가 작아가지고 바꾸러 가도록 하겠습니다. Can I swap with a medium please? 네, 그리고 엑스포 곳곳에 포토월이 있는데 그래서 가족들이나 지인들이나 또 친구들 데리고 와서 구경하는 것도 재밌겠더라고요. 그리고 무엇보다 러닝하는 사람들한테 필요한 물품들을 엄청 저렴하게 팔고 있더라고요. 이건 제 친구가 추천해준 젤인데 이번에 저렴하게 구입하게 돼서 이번 풀코스 때 챙겨갈 생각이고, 러닝화들도 저렴하게 판매하고 있더라고요. 그래서 이 엑스포가 꼭 마라톤 참가자들만 즐길 수 있는 축제가 아니고 러닝에 관심이 있거나 흥미가 있는 사람들도 다 와가지고 러닝화도 신어보고 러닝 전문가들과 얘기도 나눠보고 또 모든 사람들이 즐길 수 있는 그런 엑스포여서 주최 측에서 정말 운영을 잘하는구나 라는 생각이 저절로 들더라고요. So pull it up as far as you can. Okay. Pull it up. I want to tickle your toes. Yep. Okay. So you want 100% or 75% pressure? I'll try 75 first. Okay. 안 그래도 다리가 조금 뻐근했는데 이거 하니까 정말 기분이 좋더라고요. 이게 근데 생각보다 엄청 비싸더라고요. 한 700 몇 불이었나? 800 몇 불이었나? 그래서 아예 한 10분, 15분 앉아있으면서 뽕을 뽑고 나왔습니다. 네, 여기는 칙필레라고 치폴레 다음으로 미국 MZ들이 좋아하는 그런 치킨 샌드위치 가게인데 이거 돌리고 공짜 교환권을 받았습니다. Honey bourbon? Can I also try it? Honey bourbon? You got it, bud. Anybody else for the honey bourbon? Thank you. You got it, buddy. 아니, 심지어 마라톤을 주제로 한 위스키도 팔더라고요. 근데 솔직히 맛 없었습니다. 여기서는 에너지 드링크를 칵테일처럼 말아주더라고요. 근데 여기는 되게 맛있었습니다. How are we doing? Can I try the Cosmo please? Cosmo? Yeah. 80% of the monster. There you go, sir. Sweet, thank you so much. Absolutely. 계속 걷다 보니까 출출해져가지고 이제 피자를 먹으러 갔는데 이제 몇 달 전부터 이제 피츠버그에서 가장 맛있는 피자를 추첨을 하더라고요. 그래서 이 가게가 뽑혔는데 생각보다 맛있진 않더라고요. Red glove to every palm. The humane. These are the Aerofits.
Okay. Difference. They're the same exact headphones as you can see. Yeah. But now this is a 16 millimeter headphone, 14 millimeter headphone. 11 hours of play time, 14 hours of play time, 42, 46. How long does it take to charge? Rapid charging should be done within 1 to 2 hours. Okay. It should be already charged as it is now. And pause for effect. $79, $135. So I highly recommend. Okay. You know, so in my personal opinion. Alright, I'll try it on. Thank you. That's it. 네, 제가 지난 영상에서 한번 언급한 적이 있는데 제가 지금 살고 있는 펜실베니아주 피츠버그에서 미국의 수도이자 백악관이 있는 워싱턴 DC까지 자전거 종주길이 있거든요. 근데 마침 엑스포에 이 길을 설명해주는 부스가 있어서 아저씨랑 잡담도 좀 나누면서 이번 8월쯤에 여름학기가 끝나고 한 2주 정도 시간이 있는데 그 중에 한 일주일 정도를 집에서 워싱턴 DC까지 한번 혼자서 자전거 여행을 해볼까 계획 중에 있습니다. You can totally do it, and it would be fine. And then it gives you a slight downhill tailwind all the way home. Right. Thank you so much. Yeah, tell me your name. Dan? Dan Bryant. Nice to meet you. Nice to Good meet luck on your run. All right. Full marathon? Yeah. First Good. one. Make it happen. Seriously. Yeah. Congrats. Thank Make you. it happen. Yeah. Thank Have you. fun. 그리고 이제 마지막으로 엑스포를 떠나면서 이렇게 이번 마라톤을 후원을 해주는 그런 단체들에 대해서도 알 수가 있었고, 그리고 이제 각 조마다 시작하는 지점, 그리고 이제 역대 피츠버그 마라톤 메달들도 이렇게 구경을 하면서 엑스포를 빠져나올 수 있었습니다. 피츠버그 마라톤이 처음 1985년에 개최를 했고 생각보다 약간 조금 힐리한, 조금 언덕이 있고 어필이랑 다운힐이 조금 많은 미국의 마라톤으로 알려져 있고, 이제 내년이면 이제 40주년이거든요. 그래도 꽤 역사가 있는 그런 마라톤입니다. 네, 이제 엑스포에 와가지고 배번호랑 티셔츠를 픽업하고 이 선글라스도 하나 샀어요. 검은색 선글라스밖에 없는데 뭔가 러닝할 때는 튀는 거를 하고 싶어가지고 25불 주고 샀습니다. 25불. 되게 가벼워서 이제 다시 자전거를 타고 집으로 돌아가도록 하겠습니다. 네, 대회로 나가기 전에 간단하게 오트밀과 바나나를 먹고 출발하도록 하겠습니다. 네, 이제 마라톤 당일입니다. 우버를 타고 다운타운으로 넘어갑니다. 늦을 뻔했어요. What's the ETA? 6:42. Found the shortcut. Oh, thank you. Thank you. Yeah, I appreciate it. All right, have a good one. Thank you. Sorry about the catch. Thank you. 스릴 있게 도착했습니다. 이제 출발선으로 가고 있습니다. Oh, and I'm gonna let the horse attack. 네, 코랄비에 왔습니다. Good job. Yeah, thank you. You're the two-time defending champion and event record holder here in Pitt. Okay. Are they here?
Okay. All right, good luck. Thank you. 어필 구간입니다. Thank you. (25km) 27km. 8 more miles. Thank you. Thank you. I think I got blisters after that rain a little bit. Oh yeah, My shoes. Yeah. These help so much. Good job. Thank you. Thank you. Thank you. keep walking. Thank you. Thank you. Let's go. Let's go. Let's go. Great job. Thank you. Keep it up. Let's go. Shower. Let's go. Thank you. Oh yeah, I like a gummy worm. Hell yeah.
player. We need to go. 네, 안녕하세요. 댄입니다. 2024년 새해 목표로 세웠던 풀코스 마라톤을 드디어 완주했습니다. 1월 1일부터 4개월간 직장 다니면서 또 주말에 학교 다니면서 틈날 때마다 정말 열심히 뛰었고요. 서브4를 하고 싶은 욕심이 조금 있었지만 그래도 고통스럽지 않게 정말 즐기면서 이번 마라톤 잘 뛰게 돼서 너무 만족스러운 첫 풀코스였습니다. 현재 20대 후반인 저는 20대 초중반까지만 해도 늘상 고민과 생각만 무지 많은 사람이었고 막상 실행하는 건 좀 서툴렀던 그런 사람이었습니다. 그런데 작년 봄에 첫 하프 마라톤을 완주하고 나서 달리기의 매력에 빠져버렸고 같은 해 11월에도 10마일 마라톤을 완주했습니다. 세 번째 대회 만에 이렇게 풀코스를 완주할 수 있게 돼서 사실 아직도 실감이 많이 안 나고 아니 내가 이걸 할 수 있다고 하는 생각이 듭니다. 저는 30대가 되기 전에 제 몸이 어느 정도 피크일 때 몸으로 부딪히는 걸 한번 도전해봤으면 좋겠다 싶어서 올해 새해 다짐으로 풀마라톤을 신청하게 됐고요. 마라톤 주최 측에서 만들어준 훈련 계획표 그것을 따라 18주간 열심히 마라톤 훈련에 임했습니다. 옛날 같았으면 5km 뛰는 것도 숨이 많이 찼었는데 확실히 뭐든지 간에 꾸준히 하면 늘긴 늘더라고요. 그래서 이번 첫 풀코스를 준비하면서 5km에서 10km 거리를 정말 수도 없이 뛰었을 뿐만 아니라 21km 하프 거리도 여러 번 뛰게 됐고 또 나름 PB도 세워서 1시간 50분 안에 하프를 뛰게 되는 그런 날도 오더라고요. 앞으로 더 꾸준히 연습하고 또 요령 있게 달리다 보면 언젠가 1시간 40분대 하프 기록도 세우고 더 열심히 해서 1시간 30분대 하프도 도전할 수 있는 날이 올 거라고 믿습니다. 무엇보다 이번에 혼자 마라톤 훈련을 하면서 인생 첫 25km도 뛰어보게 됐고 이게 되네 하다 보니까 30km도 도전해보게 되고 그리고 더 나아가서 32km도 크게 힘이 들지 않고 뛸 수 있는 체력이 길러지더라고요. 4개월간 이 모든 준비하는 과정과 러닝하는 순간들이 특히 러닝 후에 하는 그 찬물 샤워가 저는 너무 기분이 좋았고 또 땀을 흘리는 게 정말 보람찼습니다. 어떤 날은 꼭두 새벽에 나가 뛰어보기도 하고 또 어떤 날은 저녁 수업이 끝나고 늦은 밤에 뛰어보기도 하고 겨울에 눈이 와도 비가 억수로 쏟아져도 그냥 틈만 나면 꾸준히 러닝화를 신고 나가 제가 사는 도시의 거리를 뛰었습니다. 러닝 고수분들이 한 달에 그래도 200에서 300km 마일리지는 쌓아야 된다는 말을 제가 들었는데 아무래도 직장이랑 학업을 같이 병행하면서 훈련을 하다 보니까 저는 그렇게까지는 못하겠더라고요. 그래도 틈틈이 시간 날 때마다 러닝을 해가지고 4개월 마라톤 훈련 과정 동안 총 628km라는 거리를 뛰게 됐습니다. 내년 초에 학교를 졸업하면 여유가 좀 더 생겨서 그때는 더 제대로 된 준비로 풀코스에 다시 나가서 꼭 서브4를 해보고 싶네요. 아무튼 그동안 노력한 결과에 빛을 발할 수 있게 돼서 스스로 뿌듯하기도 하고 자존감도 더 올라가는 걸 요즘 들어 많이 느끼고 있습니다. 이번에 마라톤 대회를 나가면서 무엇보다 힘이 되고 응원이 됐던 건 다른 러너들 등에 쓰여있는 글귀들과 제 모자 뒤에 적혀있는 문구입니다. 자신의 등 뒤에 응원의 글을 적은 사람들이 꽤 많이 보였는데 이게 생각보다 뒤에서 달리는 사람한테 엄청난 힘이 되더라고요. 제가 쓴 모자 뒤에도 Go One More 이라는 문구가 있는데 러닝 하시는 분들이라면 다 아실만한 미국의 유명한 유튜버 중 닉 베어라는 분이 있는데 이분이 만든 BPN이라는 브랜드의 로고가 Go One More 이거든요. 이게 정말 말 그대로 한 걸음 더 가라, 하나 더 해라 라는 뜻인데 저는 이 말이 마라톤을 뛰기 전과 그 이후의 제 모습을 가장 잘 나타내는 말이 아닌가 싶습니다. 지금 무엇을 준비하든 간에 하고 있는 것에서 한 발짝만 더 나아가면 거기서 엄청난 발전이 이루어질 수 있다는 걸 이번 대회를 통해 저는 몸소 깨달았고요. 그래서 이 영상을 시청하시는 분들 중 어떤 일을 시작하려고 하는데 혹시나 주저하고 계신다면 한 발짝만 더 가보시길 바랍니다. 제가 현재 병원에서 연구일을 하고 있고 또 주말에는 간호대 학생으로 실습을 하고 있는데 연구를 하면서 다양한 사람들을 만나고 또 병원에서도 여러 환자와 대화를 해보고서 느낀 건 어쩌면 너무나 당연한 얘기일 수도 있지만 이 세상에 힘들지 않은 사람은 없다는 거였어요.
제가 마라톤을 이렇게 수만 명의 낯선 사람들이랑 함께 뛰면서 제일 마음에 와닿던 건 다들 자기가 갖고 있는 그런 어려움이 있는데 거기에 대해 핑계대지 않고 여기서 나랑 함께 달리고 있다고 생각하니까 조금 울컥한 마음이 들더라고요. 마지막으로 제가 이제 사는 도시에서 할 수 있는 마라톤 대회는 다 나가봤는데 그래서 이제는 다른 도시에 가서 하프나 풀 마라톤을 뛰어볼까 합니다. 올해 11월쯤에 혹시 구독자분들이나 이 영상을 시청하시는 분들 중에서 같이 미국 내에서 하프나 풀 마라톤을 뛰고 싶으신 분이 있다면 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 같이 뛰는 것도 저에게 또 여러분에게 남다른 의미가 되지 않을까 싶습니다. 그럼 저는 다음 영상으로 또 언젠가 찾아뵙도록 하겠습니다. 그리고 응원해주신 많은 분들 정말 감사합니다.